салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки дар пахши мустақим тақдиматон мешавад. имрӯз 21 феврал атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. волидони ду наваскар дар суғд иддао доранд ки фарзандони донишҷӯяшонро бо роҳҳои ғайриқонунӣ ба хизмати аскарӣ бурдаанд. чун пули договору нормально мегиранд, ну охир ҳамиҳоша пешгӯӣ намекунанд ҳамаҳо. созмони Freedom House мегӯяд ҳукумати Тоҷикистон мухолифин ва хешовандонашонро дар саросари олам таъқиб мекунад. бародарои ман ки ноболиғ буданд, оно ба Аврупо омаданд, онҳо низ дар ин лист ҳастанд. ва ба қавли раҳбари гумрук дар Тоҷикистон танҳо телефонҳои хомӯш карда мешаванд ки қочоқӣ ба кишвар оварда шудаанд. пайвандони ду ҷавони донишҷӯ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иддао доранд ки фарзандонашонро ғайриқонунӣ ба аскарӣ бурданд. Шарифҷон Шарипов ва Шавкатҷон Олимов ҳарду дар соли дуввуми донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳсил мекарданд. ба қавли наздикони онҳо дар давати тирамоҳии соли 2023 ноогоҳона ба комиссарияти ҳарбӣ бурда шуданд ва пас он фаҳмиданд ки аз донишгоҳ ихроҷ гардиданд. раёсати донишгоҳ далелҳои ихроҷро пешниҳод кардааст, вале волидон инро қабул надоранд ва ба мақомоти ҳуқуқӣ муроҷиат карданд. ҷузъиёти онро ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ пешниҳод мекунад. мухбира Шарипова ва Маҳбуба Солиева модарони ду навсарбоз 3 моҳ боз талош доранд фарзандонашонро аз хидмати ҳарбӣ бозпас гиранду ба идомаи таҳсилашон вогузор созанд. ба гуфтаи онҳо, Шарифҷон Шарипов ва Шавкатҷон Олимов дар соли дуюми таҳсил дар риштаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба таври ногаҳонӣ аз донишгоҳ ихроҷ гардида ва ба хидмати аскарӣ ҷалб гардиданд. ба иддаои модарон, мақомоти ҳарбӣ фарзандашонро иҷборӣ ба аскарӣ бурдааст. дасташ гипсанда буд, ин вайба рафта справкаоша додагӣ деканба маълимаш медонад, ҳамаша вайба вай кадагию кун тасдиқ кадагӣ небде журналба вай ҳамин ини справкашам қайд накада вай кадагӣ ҳамун НБА мӯл кадагӣ. 3 ноябр буд, рӯзи бегони рӯз буд. писарам дарс омад, анҷомаш кашид, берим рафт кӯчва. кӯча хабар омад ки Шавкат комуд қабда бурафсетамада ко гуфта хабар овард бачаҳо. ин ду навсарбоз аз маҳаллаи Пуличиқури ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳастанд ва дар як гурӯҳ таҳсил доштанд. ба қавли модарон, ҳардуи донишҷӯ ва аҳли хонавода то лаҳзаи бурдан ба комиссарияти ҳарбӣ аз фармоиши ректори донишгоҳ барои ихроҷ огоҳ набуданд. дар чунин ранг гирифтани ҳолат омӯзгоронро айбдор месозанд ва рафтори онҳоро хилофи қонун медонанд. 20 октябр бале қабул шуд аз фармоиши ректор оди хориҷ намуданд, лекин то санаи 3 ноябр на декани факултет, на сарпарасти гурӯҳ ягон нафар нусхаи фармоиш, яъне иқтибос аз фармоиши ректорро ба худи Шарифҷон Шарипов ва ё ин ки падару модар волидани ӯ дастрас накарданд. чун пули договору нормально мегиранд, ну охир ҳамиҳоша пешгӯӣ намекунанд ҳамаҳо. бинобар он ки ӯ донишҷӯ буд, ӯ ҳуқуқ барои ба таъхир андохтани муҳлати хизмат ҳуқуқ дошт ва бинобар ҳамин худи донишҷӯ бо ҳамроҳи падараш ва адвокат ба суди шаҳри Хуҷанд аз болои фармони мазкур бо мавриди баҳс қарор додани ин фармон муроҷиат намуданд. дар ҷавоби расмии ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон навишта шудааст ки Шарифҷон Шарипов ҳамагӣ 63 соати нимсолаи аввалии курси дуюмиаш дар дарсҳо иштирок накардааст. мувофиқи низомномаи вазорати маориф ва илм, агар донишҷӯ беш аз 48 соат бесабабҳои узрнок дар дарсҳо иштирок накунад, номи ӯ дар рӯйхати хориҷшавандаҳо қарор мегирад. дар ҳамин ҳол, тибқи системаи ҷойдошта, ин соатҳои ғоибиро тариқи сабақгардони донишҷӯ метавонад ҷуброн намояд. аммо ба иддаои донишгоҳ, чунин кӯшишҳо аз тарафи донишҷӯ анҷом дода нашудааст ва маълумотномаи тиббӣ ҳам сари вақт дастрас нагардидааст. фармоиши ихроҷи Шавкатҷон Олимов низ дар як рӯз бо ҳамдарсаш Шарифҷон Шарипов содир шудааст ва сабаби асосии ин ҳолат дарсшиканӣ барзиёд гуфта мешавад. ҳомиёни ҳуқуқ бо дархости волидайни донишҷӯи ба аскарӣ сафарбар шуда баҳсро ба додгоҳ кашонданд, вале ҷавоби ғайриқаноатбахш гирифтанд.
حالا والدین و حامیان حقوق میخواهند این بحث را به زینه‌های بالای دادگاه برند تا بهای واقعی حقوقی به دست آورند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. آخر هفته گذشته تاجیکستان با خطر استرداد جنایتکاران را مطرح نمود. این موضوع ضمن سفر دوستان کل یوسف رحمان با همتای قطریش در دوحه بررسی شد. این در حالی است که طبق اطلاع رسمی در یک سال گذشته با درخواست تاجیکستان 10 نفر از خارجه به کشور استرداد شده است. و اخیراً سازمان جهانی خانه آزادی تاجیکستان را در روی خط دولت‌های شامل کرده است که منتقدانش را در خارج تعقیب می‌کند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. سازمان جهانی خانه آزادی فریدم هاوس در یک گزارش خود کشورهایی را نام برده است که مقامات آنها مخالفان خود را در خارج در کشور سوم هم شکار می‌کنند. از سال 2014 تا 2023 فریدم هاوس در مجموع 1034 حادثه تعقیب فراملی را ثبت کرده است که از جانب حکومت‌های 44 کشور در قلمرو 100 کشور خارجی صادر شده است. از روی شماری عمومی سرکوب‌ها در پنجگانه اول حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیه و مصر قرار گرفتند. حامیان حقوق بر اینند که کشورهای خودکامه شوروی سابق یک بایگانی عمومی افراد مورد پیگرد را تشکیل کردند. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. وقت دولت‌های خودکامه برای ترساندن و یا تعقیب مخالفانشان در بیرون از قلمروهایشان دست به کار می‌شوند، این تعقیب فراملی است. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. سازمان فریدم هاوس می نویسد ما جهانی را قبول کرده نمی توانیم که در آنجا برای روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر آدمانی که رژیم های سرکوبگر را تنقید می کنند پناهگاه امن موجود نباشد. قابل ذکر است که قبلا دادستانی کل تاجیکستان معلومات تحقیقاتی را تصدیق کرد و گفت در سال گذشته بیش از 200 شهروند تاجیکستان با درخواست آنها استرداد شدند. نشریه مدیا زانا نیز با انجام یک تحقیقات میگوید مخزن جستجو یا روی خط پیگرد وزارت کارهای داخلی روسیه 10 سیاستمدار و منصبداران کشورهای گوناگون را فرا گرفته است. مدیا زانا تمام کارت‌های مورد جستجو را آموخته ترکیب ملی افراد مورد جستجو را معین کرد. از کشورهای آسیای مرکزی به 10 نفر تحت پیگرد شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان شامل هستند. در همین حال اکثر کل ساکنان آسیای مرکزی که روسیه در فهرست جستجو جای داده است در وطنشان نیز تحت پیگرد قرار دارند. احساس می‌کردم که در روسیه و کشورهای سابق شوروی در تعقیب باشم. آنچه که مرا به تعجب انداخت این بود که مثلا برادرای من که نابالغ بودن اونا به اروپا آمدن، اونا نیز در این لیست هستند و خیلی از کسای دیگر مثلا مادرم و کسایی که اصلا فعالیت‌های سیاسی نداشتن اونها در این اسپیسکه هستند. در سال 2022 شماره افرادی از خارج به تاجیکستان اخراج شده از 100 نفر کمتر بود. در بین آنها نام‌های منتقدان و مخالفان حکومت تاجیکستان به چشم می‌خورند. 3 فعال بلال قربانعلیف، عبدالله شمس‌الدین و نظام‌الدین نصرالدینوف را کشورهای اروپایی به دست مقامات تاجیکستان دادند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ماهای اخیر مسئله ثبت ایمیل و پرداخت بوج گمرکی برای تلفن ها به موضوع بحث در تاجیکستان تبدیل شده است.
خدمات گمرک میگوید تلفن و هر دستگاه‌های دیگری که با سیم کارت کار میکنند هنگام آوردن به کشور باید در نقطه‌های گمرکی ثبت نام کرده شود وگرنه قاچاقی به حساب میروند. حالا معلوم نیست در مغازه و بازارهای تاجیکستان چه مقدار تلفن‌های بدون رسمیت گمرکی به سودا گذاشته شده و از کدام راه آنها وارد بازار کشور گردیدند. اما چیزی که حالا بیشتر باعث نگرانی ساکنان شده است این با نرخ گران دسترس نمودن تلفن‌های موبیلی است. تفصیلات در گزارشی همکارانمان با رادیو صوفی و سروینوز روح‌الله. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان دزدانه یا قاچاقی به کشور آوردن تلفن‌های موبیلی را تا زمان حتمی شدن ثبت نام آنها تصدیق کرد. خورشید کریمزاده گفت مشکل ثبت شدن این تلفن‌ها را میبایست خود تاجران حل می‌کردند. رهبری گمرک این مطلب را در جواب به سوال در نشست خبری نهادی زیر رهبریش بیان داشت. اکثر حالات با طور قاچاق می آمد یا که می آوردن وارد می‌کردن نمیدونم بعد با قیدگیری سر شدن خیر همون مغازه ها و همون بگیم شخص های علایده که با واردات این نمود مال ها بگیم مشغول بودن و بقیه داشتن در خودشان. اینا باید خودی همونو به رسمیت می در آوردن. خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن قاچاقی را آشکار کرده است. خورشید کریمزاده گفت هدف اصلی ثبت نام حتمی تلفن‌های موبیلی جلوگیری از قاچاق است. هرچند حامیان حقوق میگویند هدف زیر نظارت داشتن واسطه‌های علاقه شهروندان است. تاجران تلفن‌ها میگویند در صورت پرداختن باج گمرکی و ثبت نام حتمی نرخ تلفن‌ها بالاتر می‌رود. مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سومون 267 سومون همون نالاگش قطعی هم باج گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش میشه. یعنی 2200 2260 2270 سومون میشه آدم خمیشه 300 سومون خیلی بعد زیاد شده مقصد. خریداران شکایت میکنند که تاجران مالی را میفروشند که باج گمرکیش پرداخت نشده است و مبلغ اضافی ثبت نام را نیز از آنها میگیرند. آنهایی که برای خود از سفر خارجی تلفن میآورند شکایت میکنند که مقامات در گذرگاه‌های گمرکی آنها را آگاه نکردند. تلفن ما هم گرفتم مای اکتبر بود اومدم در چیانی نگفته مای نویبر اومدیم بدیم چینده باید در ایرپورت ها چی میکردیم اصلا رجیستراسیون هم جورا میگفتند ما یکم کس نگفت که چی یکم نفرم نبودم خیلی کارو را باید میکرد ما گذاشتیم اومدیم بعد هم یه هفته تلفن محکم شد بعد رفتیم باید خیلی چیش نکم گفتم احتمال یکی اعلامه شد اون چی نشید بعد رفتیم پولش سپردیم 390 سومون باید سپردیم. کارشناسان فناوری‌های نوین بر اینند که لحظه فعال شدن تلفن و پیوستن با اپراتور ثبت نام ایمیل تلفن‌ها به طور خودکار صورت می‌گیرد. چگونه ما میتوانیم بسنجیم؟ پس سکان مجبور هستیم که طریق همون سامانه رسمی ایمیل تیجه رقم های همین ایمیل رو باید که سنجیم پیش از اون که خریداری کنیم تا اینکه مطمئن شویم که همین تجهیزات الکی به طور قانونی به تاجیکستان وارد شده است و پس از اون که شما را خریداری کرده به شبکه پیوست میشوید یگان پیامکی الهیده نمیگیرید که باز به غیر از نرخی که شما الکی به فروشنده پرداخت کردید باز این چنین نرخ باج دولتی یا که باج گمرکی آن را نیز پرداخت کنید. گفت خدمات گمرک میگوید برای از قید گمرکی گذرانیدن تلفن‌ها از شهروندان 15% نرخ مال همچون انداز از ارزش علاوه شده و $10 خراج گمرکی ستانیده می شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داده بود که بر علاوه این 50 سومانی مبلغ ثبت ایمیل هم از ساکنان گرفته می شود. قبلا ثبت ایمیل رایگان بود. حکومت تاجیکستان قرار ثبت رقم ایمیل همه گونه واسطه‌های علاقه برقی به مانند تلفن‌های موبیلی، پلنشت و نوتبوک‌ها را ماه مارس سال 2020 برآورده بود. ثبت آن در تاجیکستان تا 21 سال گذشته حتمی شد. در صورت ثبت نکردن ایمیل تلفن از سوی شرکت نت سولوشنز خاموش کرده می شود. شرکتی که مقامات مالکانش را آشکار نمی کنند.
دوستان عزیز برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر بی اندازه برای همراهی. خبرهای بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت tamonazodi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی در خدمت شما ایزان است. اگر خبر و یا عکس و نواری دارید برایمان لطفاً فرستید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.